एवरीवन मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल पीएस स्टेट एंड सीटेट प्रैक्टिशन। तो जेकर तुसी भी क्रैक करना चाहते हो अपने पीएस स्टेट नू पंजाब स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट ते सीटेट नू तो ये तुहाडे लई बहुत ही बेनीफिशियल चैनल रहने वाला है, क्योंकि किते ना किते तुहानू ते फुल जो कोर्स है फुल जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो भी पेपर 1 के स्टूडेंट्स ने, जो पेपर 2 के स्टूडेंट्स ने, अगर आप गल करिए मैथ साइंस के स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने फुल जो सिलेबस है इत्थे तुहानू प्रोवाइड नज़र आएगा। तो बिल्कुल उसकी जो शुरुआत है हो चुकी है, तुहानू नज़र आएंगे पीएस स्टेट ते सीटेट दोनों के बिल्कुल डिफरेंट सेशनस डिफरेंटली तुहानू दोनों के विच नज़र आएगा। पीएस स्टेट ते बिल्कुल डिफरेंट थोड़ी दी जो सैशनस ने हर एक सबजैक्ट लिए स्टार्ट कर दिते गए हैं। सिमिलरली सीटेट लिए भी सानू यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो जेकर तुसी भी तैयारी कर रहे हो तो क्रैक करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो यह चैनल तुहाडे लई बहुत ही बेनीफिशियल रहने वाला है। नैक्सट अगर आप अज के टॉपिक की गल करिए, अज आप पीएस स्टेट के सिलेबस में कंटिन्यू करन जा रहे हैं, जिहदे आप CDP के द 5th लेक्चर मैं तुहाडे सामने लेके आई हाँ। जिवें कि सानू पता ही है कि CDP का सिलेबस आप स्टार्ट कर चुके हैं सीटेट के अकॉर्डिंग भी तो पीएस स्टेट के अकॉर्डिंग भी। तो बिल्कुल पीएस स्टेट के अकॉर्डिंग ही जो नैक्सट वीडियो है साडा CDP का, जिहदे विच अज आप डिस्कस करांगे ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट बारे। देखो ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट की अगर आप गल करिए, ये दोनों इस तो पहले आप स्टार्ट कर चुके हैं हिस्टरी ऑफ साइकोलॉजी पीएस स्टेट का फर्स्ट टॉपिक सी। इस तो पहले आप सिलेबस में डिटेल दे विच डिस्कस किया सी कि किहड़े क्वेश्चनस किन्ने मार्क्स नू, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर तुहानू उत्थे मिलेगा। सैकेंड अपने जो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट किया, उस तो बाद अपना सैकेंड टॉपिक है विच इज़ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, तो इसमें आप स्टार्ट कर चुके हैं। ये जो नैक्सट वीडियो है वो तुहाडे सामने है। तो बिल्कुल इस चीज़ को देखांगे डिटेल दे विच, अज आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करांगे। तो सीटेट लिए भी डिफरेंट थानू नज़र आएगा। अज आप पीएस स्टेट के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल बायलिंगुअल है कि जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया सी कि पंजाबी ते इंग्लिश दोनों के विच ही थानू फुल जो कोर्स है वो नज़र आएगा। बिल्कुल बायलिंगुअल है कि तुहाडे हर एक डाउट नू क्लीयर किया जाएगा। ये जो वीडियो है वो पेपर 1 पेपर 2 वीडियो ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सैशन पीएस स्टेट के पेपर 1 ते पेपर 2 दोनों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही रहने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। इस तो पहले तुहाडे लई इन्फॉर्मेशन है कि जेकर तुसी हाल तक सानू फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम ते या फेसबुक ते, या फिर तुसी हाल तक साडे टैलीग्राम चैनल्स नू सबसक्राइब नहीं किया तो तुसी कर सकते हो। ये तुहाडे लई बहुत ही बेनीफिशियल होएगा। बेनीफिशियल किस तरीके नाल होएगा, देखो जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया सी कि सिलेबस के नाल नाल तुहानू किते ना किते जो नोट्स ने PDFs ने वो भी प्रोवाइड करवाइया जाएगियाँ। तो ये जो नोट्स से PDFs ने वो तुहानू सेंड कर दी जाएगियाँ ने तुहाडे टैलीग्राम चैनल्स दे विच, टैलीग्राम ग्रुप्स दे विच। तो तिन्हां दा जो लिंक है वो तुहानू इत्थे अवेलेबल नज़र आएगा डिस्क्रिप्शन दे विच, तुसी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तिन्हां दा जो नेम है सेम ही तुहानू देखने को मिलेगा पीएस स्टेट एंड सीटेट प्रैक्टिशन, इंस्टाग्राम फेसबुक एंड टैलीग्राम चैनल्स। क्लीयर, तो जेकर तुसी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अज के टॉपिक नू ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट नू कंटिन्यू करते हैं, जिसकी शुरुआत आप पहला कर चुके हैं। तो अज उसका अगे उसनू कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, वाधा अते विकास। साडे पीएस स्टेट का पहला टॉपिक या फिर दूसरा टॉपिक अगर आप गल करिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चनस हाल तक देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंट है, ज़रूर डिटेल दे विच करना जरूरी है। स्टार्टिंग इसकी हो चुकी है, बहुत कुछ आप पहला डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ की है डिवेलपमेंट की है, दोनों के विच आपां डिफरेंस की देखने को मिलता है। ये सब गल्लां आप डिस्कस कर चुके हैं। तो जेकर हाल तक तुसी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, स्टार्टिंग नहीं देखी, तो मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में देखने तो पहला अपना जो बिल्कुल स्टार्टिंग है उसनू चंगी तरह क्लीयर कर लिया जाए। जो वीडियो है वो सानू लिंक दे विच मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगी, तो जरूर इस चीज़ को देखना। नैक्सट अगर आप गल करिए, आप डिस्कस करते हैं डोमेन टाइप एरिया ऑफ डिवेलपमेंट। डोमेन्स कह सकते हो, टाइप्स कह सकते हो, एरियाज़ कह सकते हो, अलग अलग नाम थानू इत्थे देखने नज़र आएंगे। देखो ये चीज़ आप पहला डिस्कस कर चुके हैं कि किन्ने खेतर होंदे हन, किन्नियां किस्मां हुंदियां हन डिवेलपमेंट दियां। कोगनीटिव डिवेलपमेंट हुंदा है, फिजिकल डिवेलपमेंट हुंदा है, सोशल, लैंग्वेज, इमोशनल, मोरल, ये सब कुछ आप प्रीवियस वीडियो दे विच डिस्कस कर चुके हैं। बट एज अ रिवीजन मैं जरूर इत्थे दोबारा डिस्कस करांगी कि कोगनीटिव डिवेलपमेंट किहड़ा हुंदा है। जो साडे मानसिक विकास हुंदा है, जो साडे दिमाग का विकास हुंदा है, वो कोगनीटिव डिवेलपमेंट हुंदा है। तो यह हिस्सा है विकास का, डिवेलपमेंट का। डिवेलपमेंट की है, डिवेलपमेंट मैं जिवें कि तुहानू प्रीवियस वीडियो दे विच भी दस्सिया सी कि डिवेलपमेंट साडा हर तरह का विकास है, हर पक्ष नू लैके
ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਬੌਧਿਕ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਵਧਣਾ, ਵੇਟ ਵਧਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਥਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰਥਲੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਨੈਕਸਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਿਫਥ ਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਰਲਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਮੋਰਲ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਡੋਮੇਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 6 ਡੋਮੇਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਏਰੀਅਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਜੋ ਡੋਮੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ।
ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੈਪਰੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਡੋਮੇਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਰਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਰਲ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਜ਼ਰੂਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੋਰਡ ਡੋਮੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਾਊਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਰਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈਗਸ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਗੇਮ, ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਸਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੋਸ ਜੋ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਬੜੀਆਂ ਮਸਲਸ, ਸਿਰਫ ਲੈਗਸ, ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੇਅਰ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੈਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥਰੋਇੰਗ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਫੇਂਕਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੋਲਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨੂੰ ਫੇਂਕਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹਨ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ। ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੈਟ ਕਮ ਫਰੋਮ ਐਫਰਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਦੇਖੋ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਸਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਫਰਟਸ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਵਾਏਗੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿਲਵਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3rd 4th 5th, ਉਦੋਂ ਉਸਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਲ ਹੋਵੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਸਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈਏ, ਚਲੋ ਉਸਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਦੌੜਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੌੜ ਸਕੇਗਾ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜ ਸਕੇਗਾ, ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜੋ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਜੋ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਹੈਂਡਸ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਨੇ ਸਿੰਪਲ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 280 ਦਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 40 ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ, ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਛ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਤੋਂ 12 ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 12। ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18 ਜਾਂ 20, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ 18 19। ਤਾਂ 18 ਜਾਂ 19 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ 60 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 60+, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਥ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ 3 ਟਾਈਪਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਕਿ 9 ਮੰਥ 10 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਰਮੀਨਲ। ਜਰਮੀਨਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਮੀਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਮਬਰੀਓਨਿਕ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14 to 60 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਕਸ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8th ਵੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਫਿਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 60 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸਬ ਸਟੇਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਦੀ। ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਝੀਆਂ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਨਫੈਂਸੀ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ, ਓਲਡ ਏਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਫਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਨੈਟਲ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਿੰਗ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸੀਟੈਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ PDF ਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।